ఏది అయినా ట్రై చెయ్యి ఆచి చికెన్ మసాలా. ఆచి చికెన్ మసాలా. కేరళ సీఎం పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. श्री मुकुल वासनिक जी और एआईसीसी महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं. अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी. दीपा जी. ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा. इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है. Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं. अभी श्रीमती दीपा दास. Unanimously, Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. This Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram
on May 7th, 2026, and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs. రైట్ ఇదే అంశంకి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా చీఫ్ న్యూస్ కోఆర్డినేటర్ రాధాకృష్ణ అందిస్తారు. ఎస్ రాధాకృష్ణ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనుష. ఎట్టకేలకు కేరళ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరైన దానికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం క్లారిటీ ఇచ్చింది, స్పష్టత ఇచ్చింది. కాసేపటి క్రితమే అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. తదుపరి కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా విడి సతీశన్ పేరు ఖరారు చేసింది. గత వారం 10 రోజులుగా, ఎందుకంటే మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వచ్చాయి, దాదాపు ఇవాళకి 10 రోజులు అవుతా ఉంది. సో ఈ రోజు ఒక స్పష్టత ఇచ్చింది. నిన్న అంతా కూడా సాయంత్రం హైదరాబాద్ నడిచింది. ఏఐసిసి అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో సుదీర్ఘంగా భేటీ కొనసాగింది. ఈ భేటీకి రాహుల్ గాంధీ హాజరయ్యారు. సో ఎవరు తదుపరి ముఖ్యమంత్రి, కేరళకు నాయకత్వం వహించేది, కేరళ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనే దానిపైన గత వారం 10 రోజులుగా మల్లగులాలు పడుతున్న కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఎట్టకేలకు ఈ రోజు విడి సతీశన్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించింది. సో మొదటి నుంచి కూడా 3 పేరు ప్రధానంగా ఒకవైపు తెరపైకి వచ్చాయి. సో 3 రేస్ లో ఉన్నట్టుగా చర్చ జరిగింది. సో అత్యంత కీలకంగా మారింది కేసీ వేణుగోపాల్, విడి సతీశన్, రమేష్ చెన్నితల. వీళ్ళు 3 పేర్లు కూడా ప్రధానంగా మొదటి నుంచి వినిపించాయి. సో ఎవరి పేరైతే బాగుంటుందో అనేది చూజ్ చేసుకోవడానికి అధిష్టానం కూడా కొంత డైలమాలో పడ్డది, కన్ఫ్యూజన్ లో పడ్డది. 3 నేతలను పిలిపించుకొని ఢిల్లీకి పిలిపించుకొని మాట్లాడినప్పటికీ ఒక స్పష్టత రాలేదు. కానీ ఇక చివరాగకు నిన్న దీన్ని ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది కాబట్టి తేల్చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించినటువంటి అధిష్టానం ఎట్టకేలకు విడి సతీశన్ సంబంధించి విడి సతీశన్ ను కేరళ తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ప్రకటించారు. సో సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉంది. విడి సతీశన్ పూర్తి పేరు వడస్సేరి దామోదరన్ సతీశన్. దాదాపుగా సుదీర్ఘకాలం రాజకీయ అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి. విద్యార్థి దశ నుంచే రాజకీయాల్లో చురుకైన పాత్ర పోషించాడు విడి సతీశన్. కాంగ్రెస్ కు కీలకమైనటువంటి యువత విద్యార్థి విభాగానికి కూడా ఆయన నాయకత్వాన్ని వహించిన పరిస్థితి ఉంది. 2001లో మొదటిసారి ఆయన కేరళ అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. పారావూరు నియోజకవర్గం నుంచి అనేక సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచారు. చివరాఖరు 2021లో జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అతను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా నియమితులయ్యారు. సో రకంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కాంగ్రెస్ సంబంధించి మొత్తం కూడా ప్రతిపక్ష పాత్ర అత్యంత కీలకంగా పోషిస్తూ వచ్చాడు. సో పినరయి విజయానికి సంబంధించి ఆ ప్రభుత్వంలో అనేక జరిగిన లోటుపాట్లను కావచ్చు, ఏదైతే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఎంచక్క మొత్తంగా కూడా అసెంబ్లీలో పూర్తి స్థాయిలో అట్లాంటి ప్రజా కంటక నిర్ణయాలను విడి సతీశన్ ఎదుర్కోగలిగినాడు. ప్రజల తరఫున పోరాడిన పరిస్థితి ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఎట్టకేలకు అధిష్టానం కూడా విడి సతీశన్ వైపు మొగ్గు చూపినట్టుగా తెలుస్తోంది. సో అసెంబ్లీలో ఘాటైన ప్రసంగాలు చేసిన పరిస్థితి, అవినీతి పరిపాలన అంశాల ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించాడు, నిలదీసిన పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రీసెంట్ గా అధికారం రావడానికి అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిలో విడి సతీశన్ ఉంటాడు. సో ఇవన్నీ మొత్తంగా కూడా అధిష్టానం ఇవన్నీ గుర్తించే విడి సతీశన్ కు ముఖ్యమంత్రిగా ఖరారు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. సో మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వచ్చాయి. యూడీఎఫ్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో యూడీఎఫ్ ఫ్రంట్ అంటే యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ భారీ విజయం సాధించింది. మొత్తం 140 సీట్లకు గాను 102 సీట్లు యూడీఎఫ్ ఫ్రంట్ గెలుచుకుంది. దీంట్లో కాంగ్రెస్ సంబంధించి 95 సీట్లు గెలుచుకోగా ఇతరత్ర అంతా కూడా ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్, ఐయు ఎమ్మెల్యే 27 సీట్లు, కేరళ కాంగ్రెస్ జోసెఫ్ 8 సీట్లు, ఇట్లా మొత్తం చిన్న పార్టీ కలుపుకొని మొత్తంగా కూడా 102 సీట్లు గెలుచుకుంది. 90 సీట్లు సింహభాగం కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది. సో అధికార పార్టీకి సంబంధించి మొత్తం కూటమిలో కాంగ్రెస్ అత్యంత ప్రధానమైన పాత్ర పోషించిన నేపథ్యంలో ఇక కాంగ్రెస్ తరఫున ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరనేది కాంగ్రెస్ సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కన్ఫర్మ్ అయినప్పటికీ అభ్యర్థి ఎవరైనా చర్చ జరగగా అల్టిమేట్ గా విడి సతీశన్ వైపే అధిష్టానం మొగ్గు చూపింది. దీనికి తోడు కేసీ వేణుగోపాల్ విషయం ఎందుకంటే కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా మొదటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేస్ లో ఉన్నప్పటికీ కేసీ వేణుగోపాల్ కు సంబంధించి కొన్ని విషయాల్లో కొంత ప్రతికూలతగా మారింది. ఎందుకంటే విడి సతీశన్ కు కేరళలో మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడంతో కేరళలో ఉంటూ నిత్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేశారు. కానీ కేసీ వేణుగోపాల్ ఒక కేరళకు పరిమితం చేస్తే బాగుండదు. సో కేసీ వేణుగోపాల్ సేవలు పార్టీ పరంగా దేశవ్యాప్తంగా వాడుకోవాలనే ఒక ఆలోచనలో అధిష్టానం ఉంది. కాంగ్రెస్ గాంధీ కుటుంబానికి అత్యంత నమ్మిన బంటుగా, అత్యంత చాలా
కీలకమైన వ్యక్తిగా సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగిన వ్యక్తి కేసీ వేణుగోపాల్. సో కేసీ వేణుగోపాల్ అధిష్టానంకు మాట వింటూ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్టు తెలంగాణ, తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అనేక రాష్ట్రాలకు సంబంధించి మొత్తంగా కూడా పార్టీ వ్యవహారాలను చక్క పెట్టడంలో దిట్టగా ఉన్నారు. ఒక రకంగా పార్టీకి సంబంధించి అధిష్టానానికి మిగతా రాష్ట్రాలు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు, కాంగ్రెస్ నేతల కీలకమైన నాయకులు, పిసిసిలకు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి కేసీ వేణుగోపాల్ ఒక మధ్యవర్తిగా సమన్వయకర్తగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో రేపు కనుక కాంగ్రెస్ కి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కేరళ నుంచి కేసీ వేణుగోపాల్ కి అవకాశం ఇస్తే కొంత లోటు కనబడుతుంది, అది స్పష్టంగా ఉంటుంది. దాని వల్ల మరికొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఏర్పడతాయి. సో కొన్ని విషయాలను డీల్ చేయడంలో కేసీ వేణుగోపాల్ దిట్ట కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలోనే కేసీ వేణుగోపాల్ కు ముఖ్యమంత్రి అవకాశం ఇవ్వలేదని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెప్తా ఉన్నాయి. సో భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ సంబంధించి అత్యంత కీలకమైన సేవలను కేసీ వేణుగోపాల్ నుంచి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే కేరళ ముఖ్యమంత్రి అతనికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. సో వీడి సతీశన్ వైపే మొగ్గు చూపింది. ఇక మరొకరు చాలా రమేష్ చెన్నితల మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం గా ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఇస్తూనే మరి కీలకమైన పదవి అప్పచెప్తారనే ఒక ఆలోచనలో ఉంది. సో అల్టిమేట్ గా మనం చూడాలి ఏం జరుగుతుంది. సో మొత్తానికైతే సుదీర్ఘంగా 10 రోజుల సమయం తర్వాత వీడి సతీశానికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ అధికారికంగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించడంతో ఇక ప్రమాణ స్వీకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది. ప్రమాణ స్వీకారానికి రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఇతర కీలక నేతలు కూడా హాజరవుతారు. సో ఈ నేపథ్యంలో మొత్తంగా ఎండ్ కార్డు పడ్డది. ఎందుకంటే నిన్న మొన్న జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేరళ సీఎంగా వీడి సతీశాన్ని నియామకం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. రైట్ రాధాకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ.